Photorespiration. To understand photorespiration, we have to know little more about the steps of Kelvin cycle. हाँ, CO2 addition मध्ये आपण म्हटलं होतं RUBP plus CO2 forms 2 molecules of 3 PGA. But in photorespiration, only one molecule of PGA is produced. आणि relative concentration of oxygen and CO2 that determines which two will bind with enzyme. So enzyme मध्ये जर CO2 जास्त असेल तर enzyme will function as carboxylase. जर ऑक्सिजन जास्त असेल तर इट विल फंक्शन ॲज ऑक्सिजनेज. ओके. C3 plants, some oxygen binds with rubisco and hence CO2 fixation is decreased. Here, RUBP instead of being converted to two molecules of PG and oxygen, a molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate, which is two carbon, and therefore this pathway is called as 2C pathway. हाँ, याला दो टू C2 pathway पण म्हणतात. जसं C3 pathway म्हटला तसा हा C2 pathway. In photorespiratory pathway, there is neither synthesis of sugar nor ATP. Rather, it results in release of CO2 and utilization of ATP. In photorespiratory pathway, there is no synthesis of ATP and NADPH2. The biological function of photorespiration is not known yet. Okay. In C4 plants, photorespiration does not occur. This is because they have different mechanism to synthesize glucose. ओके. आता तो डिफरंट पाथवे काय आहे तो आता आपण C4 पाथवेचा बघूया. ठीक आहे. सो तुमच्या C3 पाथवे चार्टमध्ये दिलेला आहे फोटो रेस्पिरेशनचा पाथवे. ठीक आहे. येस. सो आता नेक्स्ट पाथवे C4 पाथवे. So in C4 plants photorespiration is avoided. Photorespiration हे त्यांच्यासाठी फिजिबल नाही आहे कारण they cannot continue using RUBP. हां, फक्त RUBP ऑक्सिजनेज म्हणून ॲक्ट होत राहिलं तर CO2 will not be used for glucose synthesis and therefore C4 plants do not afford this photorespiration. They prefer some other mechanism by which photorespiration can be avoided आणि त्यांना C3 pathway सुद्धा ऑपरेट करता येत नाही. Why? Because C4 plants are present in dry and hot conditions. ओके. सो जिथे कंडिशन्स कायमच ड्राय आणि हॉट आहेत अशा ठिकाणी हे प्लांट्स आहेत C4 प्लांट्स. सो कायमच जर ड्राय आणि हॉट कंडिशन्स असेल तर देअर स्टोमॅटा विल बी ऑल फुल डे त्यांचे स्टोमॅटा पार्शियली क्लोज्ड असतील आणि जर स्टोमॅटा पार्शियली क्लोज्ड असतील तर enzyme rubisco will always function as oxygenase and then they won't be able to synthesize glucose from carbon dioxide. त्यांना CO2 fixation करताच येणार नाही. Okay. Therefore, they have different mechanism by which this glucose synthesis can be carried out, and this different mechanism is related with their leaf anatomy, which is a specialized anatomy called as Kranz anatomy. ओके. सो क्रॅन्स अनाटॉमी ही वेगळी त्यांच्या लीव्हजची अनाटॉमी आहे वेअर मिझोफिल इज डिफरन्शियली ओके. सो ह्या मिझोफिलला काय आहे अपर एपिडर्मिस, लीफला आहे अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. इन दीज प्लांट्स स्टोमॅटा आर इक्वली प्रेझेंट ऑन बोथ द सर्फेसेस. वर आणि खाली दोन्हीकडे स्टोमॅटा इक्वली असतात. In C3 plants, stomata are more on ventral surface and less on dorsal surface. But in C4 plants, stomata are equally present on both the surfaces. ठीक है? So this is upper epidermis. This is lower epidermis, and in between two epidermis, there is mesophyll tissue present which has abundant chloroplast. Okay. So आता मध्ये सगळा mesophyll tissue असणार आहे. C3 plants मध्ये this mesophyll tissue is divided as palisade म्हणजे columnar cells आणि spongy cells below. हे असं असतं C3 plants मध्ये. पण C4 plants मध्ये
The division of this mesophyll is not as palisade and spongy, whereas all the cells are same. वरती आणि खाली डॉर्सल लोब्स वेंट्रल सर्फेस दोन्हीकडे मिझोफिलची अरेंजमेंट जी असते ती सेमच असते. But there are some cells which are present around vascular bundle, and these cells are slightly different than these regular mesophyll cells. So suppose this is vascular bundle. Vascular bundle म्हणजे काय? जिथे xylem आणि phloem आहे ते. Okay. Suppose this is xylem, this is phloem. Okay. So xylem phloem आहे आणि त्या xylem phloem च्या around च्या cells आहेत. These cells are different. And these cells are large in size and they look like a wreath, floral wreath किंवा फुलांचा अशी असा हार या मस्क्युलर बंडलला घातल्यासारखा दिसतो. ओके. सो या सेल्सना म्हणायचं आहे बंडल शीथ सेल्स. बंडल शीथ, शीथ means covering or surrounding. So these are bundle sheath cells and these are regular mesophyll cells. Okay, bundle sheath cells and mesophyll cells. कळलं? Bundle sheath cells are cells of mesophyll only, but they encircle this xylem and phloem. Therefore, they are called as bundle sheath cells. Okay, and these are mesophyll cells. Okay. आता स्ट्रक्चरली हे आपल्याला थोडेसे वेगळे दिसत आहे. हा, त्यांच्यामध्ये एन्झाइम्स पण वेगळे आहेत. This mesophyll cell contains enzyme, different enzyme, which is called as phosphoenol pyruvic acid carboxylase. हा, हे वेगळं एन्झाइम आता मेसोफिल सेल्स मध्ये आहे. का वेगळं एन्झाइम का आहे? तो रुबिस्को जे एन्झाइम आहे त्याचा प्रॉब्लेम काय आहे? इफ CO2 कॉन्सन्ट्रेशन ड्रॉप्स डाऊन त्याचं डोकं फिरतं. इट ॲक्ट्स ॲज ऑक्सिजनेज. ओके. सो रुबिस्कोचं डोकं फिरायला नको, त्याचं डोकं जागेवर राहायला पाहिजे, म्हणून या रुबिस्को एन्झाइमला या बंडल शीथ सेल्स मध्ये आतमध्ये ठेवून दिलेलं आहे. So these bundle sheath cells have enzyme Rubisco, whereas mesophyll cells have different enzyme called as PEPA carboxylase. Why PEPA? PEPA म्हणजे phosphoenol pyruvic acid carboxylase. हे एन्झाइम मेसोफिल सेल्स मध्ये आहे आणि रुबिस्को एन्झाइम बंडल शीथ सेल्स मध्ये आहे. कळलं? सो दोन्ही सेल्स मध्ये असलेला एन्झाइम वेगळा आहे. बाहेरचं एन्झाइम असं आहे की ज्याला स्टोमॅटा पार्शियली क्लोज असतील, CO2 कॉन्सन्ट्रेशन कमी असलं तरी पेपा कार्बोक्सिलेजला फरक पडत नाही. इट कॅन फंक्शन ॲज कार्बोक्सिलेज. ओके. पण बंडल शीथ सेल्स मध्ये आतमध्ये रुबिस्को एन्झाइमला ठेवून दिलेला आहे की आतमध्ये त्याला कळणार नाही की बाहेरचं CO2 कॉन्सन्ट्रेशन थोडंसं कमी आहे. हा, त्याला फरक पडणार नाही. ओके. अजून एक डिफरन्स असा आहे की बंडल शीथ सेल्स मध्ये जे क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल्स मध्ये जे क्लोरोप्लास्ट असतात ते असतात ग्रॅनल क्लोरोप्लास्ट. ग्रॅनल क्लोरोप्लास्ट म्हणजे या क्लोरोप्लास्ट मध्ये खूप सारे थॅलाकॉइड्स आणि खूप साऱ्या ग्रॅना असणार आहेत आणि स्टोमा कंटेंट हा कमी असेल. कुणामध्ये? मेसोफिल मध्ये. वेअर ॲज बंडल शीथ सेल्स मध्ये जे क्लोरोप्लास्ट असतात दे आर अग्रॅनल. अग्रॅनल म्हणजे याच्यामध्ये ग्रॅना थॅलाकॉइड्स खूप कमी असतात किंवा नसतातच, पण स्टोमा मात्र अबंडंट असतं. ओके. सो दे आर अग्रॅनल क्लोरोप्लास्ट. ओके. अग्रॅनल क्लोरोप्लास्ट म्हणजे त्यांच्यामध्ये स्ट्रोमा खूप आहेत आणि ग्रॅना कमी आहेत आणि मेसोफिल सेल्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये मात्र खूप सारे ग्रॅना असलेले क्लोरोप्लास्ट असणार आहेत. ओके. आपल्याला माहिती आहे आता लाईट आणि डार्क रिॲक्शन पैकी लाईट रिॲक्शन्स ऑपरेट इन ग्रॅना दॅट इज इनसाइड थॅलाकॉइड and dark reaction that is synthesis of glucose from carbon dioxide takes place in agranule chloroplast म्हणजेच स्ट्रोमा मध्ये. सो आता इथे मेकॅनिझम काय असणार आहे? लाईट रिॲक्शन यूज करून म्हणजे लाईट रिॲक्शन्स करून जे काही ATP आणि NADPH2 बनवायचं आहे ते काम असाइन केलेलं आहे या मेसोफिल सेल्सना ग्रॅनल क्लोरोप्लास्ट वापरून, आणि बंडल शीथ सेल्सना सांगितलंय की हे तुम्हाला रेडी देतील NADPH2 आणि ATP, ते वापरून तुम्ही फक्त इथे ग्लुकोजचं सिंथेसिस चालू ठेवायचं आहे. सो तो पाथवे जो आहे त्याला म्हणायचं C4 पाथवे. ओके. पण तो पाथवे समजण्याच्या आधी आपल्याला हे या दोन सेल्स मधले डिफरन्स कळायला हवा आहे की मेसोफिल सेल्स आणि
बंडलशीट सेल्स यांच्यामध्ये फरक काय आहे? दीज हॅव ग्रॅन्युलर क्लोरोप्लास्ट की जिथे लाईट रिॲक्शन्स होतील, दीज हॅव अग्रॅन्युलर क्लोरोप्लास्ट जिथे स्ट्रोमाच्या लाईट डार्क रिॲक्शन्स होतील. Here enzyme PEPA carboxylase is there and here enzyme Rubis is present and this arrangement is called as Kranz anatomy. So आधी Kranz anatomy चे डायग्राम ड्रॉ करून हे वेगळ्या कलरने शक्यतो लिहून घ्या. Then I'll explain what is